এটা হচ্ছে চোর টাউটর রবীন্দ্র জেনা মু সিধা কথা কହୁଛି ମୋ ନାଁ ଲେଖି ଦଉନୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ତୁ ଶଳା ପିଛି ଖାଇଛୁ ବୋଲି। ବମ୍ବେରୁ ପୁରୁଣା 7 କୋଟି 67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହେଲା ଆମେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ପାଉନୁ। याठू बड़ी दुखर कथा आज्ञा आउ कौन थाई पारे 2 किलोमीटर रास्ता को 6.5 कोटी टका खर्च होबे की रास्ता होबो की मु सेटा बा कहूची जदी से रास्ताटा हमर 100 टका 500 टका खाली नोट टाउनली रे 7 कोटी टका केबे भी खर्च होबनी 2 किलोमीटर रास्ता पाई माने नुआ रास्ता फिटा जाय ये रास्ता अछि उन्नतिकरण रास्ता कार्य होउची जदी 500 टकिया कि से 2000 टकिया जोडा मोदी बाहर करथिले सेटा को बंद कर दैछन जदी बिछा जाय 2000 टकिया खाली रास्ता रे 2 किलोमीटर से 7 कोटी हेकी बळिबो ताकू ये गिली दैछन बंधुगण गोटे अबेला माने विधानसभा आसिया गोटे टाइम अच्छी पूर्व धारणा दिखाई ए धारणा स्थल को ये आसिया पड़ा ना आज गोटे निरा धारणा मैंने सब समस्त डिमांड करती ये भी डिमांड होती डिमांडटा एमती जे निज अंचल निज रास्ता से भाया डिमांड भाई मैंने आसनी केन्द्रापड़ारू आउ डिमांड हूँ इंजीनियर पैसा खाई दौर कम होनी कम गुड़ाक सब फल्स अधा हवा भाई टी आप परिचय देवे दुष्मन नारायण आचार्य घर केन्द्रापड़ा। अच्छा ये जो बैनर जहाँ देखिए आम जापरू जे आप रास्ता मरामती हो पारुनी भलरे इंजीनियर बोध हुए पैसा खाई देछि सेया ना आउ किछि सेही भलिया किंतु ताठार अधिक टिके मो रास्ता मरामती नुह रास्ताटा उन्नतिकरण होइछि आपण चिंता करतु 2 किलोमीटर पाई 6 कोटी 67 लाख टंका लेखा 6 कोटी 67 लाख टंका सैंक्शन मंजूर होइछि इस्टिमेट कॉपी कहूछि तो 2 किलोमीटर पाई जदि 6 कोटी 67 लाख मान 6 कोटी हो कि 7 कोटी हो 7 कोटी पाखापाखि जदि खर्च करा से रास्ता कौन हम मु भावुची मु अमल जीव मो पर पीढ़ी जीव ता पर पीढ़ी भी चलिबे से रास्ता पर किंतु 4 मास जाइनी से रास्ता फाटी पड़े गला ये बाबद रे हमर बड़ भाई जे मानस भाई से अभियोग कले जेते काम आरंभ होतला 4-6 मास तले काम चलीथिला जे निम्न मानर काम होउची अभियोग ताकर विभागीय अधिकारी अभियोग कले ताको धमक कम मिलला तार सत्यात उद्धार करबे हमें आरटीआई रे मागिलु आरटीआई मागिलु जेते संपूर्ण तथ्य देलेनी दुर्नीति हेची तथ्य देला पड़ियो नमूना जांच करिया पई मागिलु ताकू भी देले नै अनेक किछि तथ्य फॉल्स तथ्य प्रस्तुत निजे प्रस्तुत करके ताकू देले देइछन जोटा कि जोतु जणा पडुची हारारी 4 कोटी रु ऊर्ध्व टंका केवल बाट मारणा जाइछि जदि 4 कोटी 7 कोटी टंका रु 4 कोटी टंका रु ऊर्ध्व बाट मारणा जाउछि आउ जो 2 कोटी 2 कोटी रहिला जो ई हमर तादुर कॉन्ट्रैक्टर भाग अछि ताकर मजूरी जा लेबे रास्ता काम केमे जोटी इस्टिमेट कॉपी होची इस्टिमेट होची 7 कोटी टका पाखापाखि सेठी कोटी कोटी टका हॉलीवुड होइछि। अच्छा ये बाबद रे आमे हमर केन्द्रापड़ा आरएनबी डिविजन 2 रो अधीन रे काम होची ताकर जे अछंती मुख्य आम जिल्ला रो अधिक्षण जंत्री की अभियोग कलु लिखित अभियोग कलु कि सर जोटा बाट मारणा होइछि दुर्नीति होइछि अति निम्न मानर काम होइछि तापर ओडे माने तदंत करा जाऊ कार्यानुष्ठान निया जाऊ आमे आरटीआई रे मागिला तथ्य दोना तथ्य देऊ तथ्य अपिलेट अधिकारी होचंती से निजे हम चिंता करूँ आम केमी धरल अधिकारी जंत्री पैसा खाई बोली अपलेट मान शुणाणी करेंगे सी तथ्य भी देवे सी तथ्य चापुंट सी आम अभियोग करमको तथ्य दि जाऊनी कि सी देले नहीं निजे खाई देवे किमिति तापर जो दिन आम धारणा से देवे अभियोग कला कार्यानुष्ठान ना आम धारणा बसिलु दिनिकिया धारणा देलु धारणा देला सी कौन कार्यानुष्ठान ने आमको प्रतिश्रुति देला आम नेबू बोली कहले पारू किंतु आम कौन जानी तो सी ने खाई मोटा आकार मोटा आकार गिली किसी ने तेणुक आम कौन कलु माध्यम चीफ इंजीनियर को अभियोग कलु जे सर ये आम अधिक्षण धारणा बस अभियोग कलु कार्यानुष्ठान नि जाऊनी तेणुक आम अभियोग कलु अधिक्षण चीफ इंजीनियर को अभियोग कलु लज्जा मारिया दरकार जे अभियोग कलु शुणिले नहीं धारणा कले प्रतिवाद कले शांतिपूर्ण भाव पुणी मोर हाथ में मोर हायर अथॉरिटी की अभियोग कर माने सी निजे पुणी साइन कर दस्तखत करके दौरान स्टाम्पिंग कर सी चिंताधारा करा दरकार निश्चित या गोटे किसी कार्यानुष्ठान नवा दरकार सी नले नहीं बाध्य आम चीफ इंजीनियर काले देते न देते हाथ में चाबिकाठी कहते मांकड़ हाथ में शालग्राम चोर हाथ में चाबिकाठी बोले हाथ में अभियोग करूँ काले देवे न देवे आम बाध्य मेल पठेलु बाय पोस्ट भी पठेलु चीफ इंजीनियर पाक 2-4 दिन 8 दिन छाड़ी आम आसिक अभियोग कलु चीफ इंजीनियर भेटिकी चीफ इंजीनियर नथिले आडिशनल इंजीनियर भेटिकी जो चीफ इंजीनियर आडिशनल चीफ इंजीनियर भेटिलु भेटिकी अभियोग कलु देखई गलु सर एभला परिस्थिति आमर डिमांड रास्ताटा जोटा होइछि आम ग्रामवासी हैरान हबु रास्ताटा भागा जाऊ जेतिकी टका इस्टिमेट होइछि से हिसाब रे काम हो ता सहित जो माने दुर्नीति करछन से माने सरकारी अफिसर उच्च स्तरीय तदंत करा जाय कार्यानुष्ठान निया जाऊ कहिकी बुझेई गलु अछि भी से अभियोग देखैबे आपन देबी से रिसीव करी देले कि तापर कार्यानुष्ठान निया गला नहीं
ଏସି ତାଙ୍କର କଣ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ସେ ଯୋଉ ପିସି ଭାଗରୁ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଲେଖିକି ଦେଲୁ ଯେ ଆପଣ 4 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଜାନୁଆରୀ 21 ତାରିଖ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ ବୋଲି। ଯେହେତୁ ଏଟା ହଉଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜାଗା ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧାରଣାସ୍ଥଳୀଟା ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଖି ଆଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମକୁ ପରମିଶନ ମିଳିଲା ନାହିଁ 21 ଧାରଣା ଦେଇପାରିବୁନି ବୋଲି। ତାକୁ 28 କଲୁ 28 ଏଠୁ ଦେଲେ ନାହିଁ କଣ ନା ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିବେ ଦେଲେନି ବୋଲି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବି ଆମକୁ ହାରାସ କରାଯାଇଛି ମାନେ କଣ କହିଲ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ବି ଇଏ ହେଇପାରିଲାନି। ଲାଷ୍ଟକୁ 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ଧାରଣା ବସିଛୁ। 9 ତାରିଖ ପରମିଶନ ମିଳିଲା 9 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧାରଣା ବସିଛୁ। ଆମ କହିବା କଥା ଆମେ ତ କେମିତି ଆମ ପର୍ସନାଲ ଇସ୍ୟୁରେ ଯାଉନୁ। ଆମେ କଣ ସରକାରଙ୍କ ଦୋଷ ବି ଦଉନୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ଗାଁରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତା କାମଟା ଖରାପ ହେଇଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ଆଉ କାହିଁକି ଖରାପ କରାଗଲା ତାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏତିକି କାହିଁକି କଲେ ନା ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ। ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ। ଇଏ ଯୋଉ ଚିଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ନା ଆମର ସୁପର ଚେଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯିଏ ରହିଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସେଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଚୋର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଟାଉଟର। ଆଉ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କରିପାରେ। ସିଏ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଆସିକି ଅଭିଯୋଗ କରୁছে। ଅଭିଯୋଗଟା ବେଆଇନ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ ନାହିଁ ତମେ ସେଇଟା କହିବ ତଦନ୍ତ କରି ଦର୍ଶେଇବ ଯେ ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ୟାସତ ନାହିଁ। ବେଆଇନ କେମିତି ହେଲା? ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସୁଛି। ଏଟା ହଉଛି ଚୋର ଟାଉଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା। ମୁଁ ସିଧା କଥା କହୁଛି ମୋ ନାଁ ଲେଖିକି ଦଉଛି। ଲେଖିକି ଦଉନୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁନୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ତୁ ଶଳା ପିଛି ଖାଇଛୁ ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ହବ ଡିଭିଜନ 2 ର ମାନେ ଆରଏନବି ଡିଭିଜନ 2 ର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା 2 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି କି ରାସ୍ତା ହବ କି? ମୁଁ ସେଇଟା ବା କହୁଛି ଯଦି ସେ ରାସ୍ତାଟା ଆମର 100 ଟଙ୍କିଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ନୋଟ ମାନେ କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଗରୁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ନା ନୂଆ ରାସ୍ତା ତିଆରି ସେଇଟା ହେଲା? କହୁଛି ସେ ରାସ୍ତା ଆମର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଯଦି କରାଯାଏ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟା ଫିଟା ହବ ମାଟି ପଡିବ ମାଟି ପଡିବ କିଏ ଗୋଟେ କାହାର ଗୋଟେ ଜମି ଆଇଲା ତାକୁ ବି କିଣା ହବ। ଏମିତି କଲେ ବି 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ। ଆଉ ଗାଉଁଲି ରାସ୍ତାଟା ନା ଏଟା ଗାଉଁଲିରେ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବନି 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ। ମାନେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଫିଟା ଯାଏ। ଇଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ଉନ୍ନତିକରଣ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି 500 ଟଙ୍କିଆ କି ସେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉଟା ମୋଦି ବାହାର କରିଥିଲେ ସେଟା ତ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଛା ଯାଏ 2000 ଟଙ୍କିଆ ଖାଲି ରାସ୍ତାରେ 2 କିଲୋମିଟର ସେ 7 କୋଟି ହେଇକି ବଳିବ। ତାକୁ ଇଏ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉଠି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କଲେ ଧରା ପଡିବ ଏସି କୋଉଠି ପଇସା ନେଇ ରଖି ସେ ପଇସା। ଏବେ ଏଟା କଣ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା ନା ପିଚୁ ରାସ୍ତା? କଂକ୍ରିଟ କିଛି ଅଛି ପିଚୁ କିଛି ଅଛି। ମାନେ ପୁରା ପିଚୁ ନୁହଁ କି ପୁରା ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ନୁହେଁ। ଭାଇ କି ରାସ୍ତା କିରେ। ଯାହା ହଉ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ନିର୍ମାଣ ସୌଧର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସିନିୟର ଯନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇଛନ୍ତି। କାଳେ ଧରା ପଡିଯିବେ ଏ ସୂଚନାଟି ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଉଠିବ ଏ କଥା ଦିନେ ଉଠିବ କେଜାଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହବ କି ନ ହବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ କରିକି ସିଏ ବି ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନବାକୁ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏଟା ଯାହା ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ସୂଚନା ଆମର ନୁହଁ। ହଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କରଞ୍ଜ ଗ୍ରାମବାସୀ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଧାରଣା କଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଉ ଧାରଣା ଦବା ହବ ଧାରଣା ଏଟା ବୋଧେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ରହିବ। 5-7 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ଟପିଯିବ ତାପରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଏଠି ବସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେଟା ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲେଣି ଆଉ କେତେଟା ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି? ଅଭିଯୋଗ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତ ପୁରା ତଳ ସ୍ତରରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ନୁହଁ ମହାକାଳପଡାର ଆମର ଯୋଉ ଯେଇ ରହୁଛନ୍ତି ତଳ ସ୍ତରରୁ ଉପର ସ୍ତର ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତୁ ତ ମୁତୁରି ମୁଁ ତ ମୁତୁରି। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ମହାକାଳପଡା ଆମର ଯୋଉ ସବ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ ଅଛି ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କଲୁ। ପ୍ରଥମ ଅଭିଯୋଗ 2024 ମସିହାରୁ ଏମିତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ 8 mm ରୋଡରେ ଗାର୍ଡୱାଲ ତିଆରି ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ବିଜେଡି ସରକାର ଅମଳରେ ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ଆମେ R&B ସେକ୍ସନ 2 କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଆସୁଛୁ ଯାହାର ଲିଖିତ ପ୍ରମାଣ ବି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବେ ବି ଏଇଠି ଅଛି। 2024 ମସିହାରୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ କରିକିରି ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ R&B ସେକ୍ସନ 2 କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କିଏ ବଟିକା ଖାଇଛନ୍ତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ବଟିକା ଖୁଆଇଛି। ଏଇ ବଟିକା ସରକାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି ରାସ୍ତାଘାଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନ ହଉ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢୁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ଫରେନରେ ପଢ। ତେଣୁ 24 ମସିହାଠୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସରକାର ବଦଳିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାଟି ବଦଳିଲା ନାହିଁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏ ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଉପରସ୍ଥ ଇଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କହିଲେଣି ଅଭିଯୋଗ କଲେ? ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ। ବିଧାୟକ କହିଲେ ଏହା ହଉଛି 2024 ମସିହାର କାମ ବିଜେଡି ସରକାର କାମ। ବସ୍
ବିଧାୟକ ଭାଇ ଏଠି ଆପଣ ପାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକ ଘର ଆଗରେ ବଇଛନ୍ତି। ହଁ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ବିଧାୟକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବୁନୁ। ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳର ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ, ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ବି ଜଡିତ, ଆମ ଦଶମଉଜି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାରବାର କରୁ। ଦୁଇଟି ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ବି ମେନସନ ହେଇଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ, କରଞ୍ଜରୁ ଦହିମାଛ ଭାଇଆ ଗୋଖାପଡା। ଯଦି ଜାଣି ଶୁଣିକିରି ବି ବିଧାୟକ ନୀରବ ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେନି, ବିଧାୟକ ଶୁଣିଲେନି, ସରି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେନି, ବିଧାୟକ ଶୁଣିଲେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଲା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଇଏରେ ଯାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ କଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନୁ, କୌଣସି ଭାବରେ କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ବାଞ୍ଚକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବନି। ତ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚୁଆ କାମକୁ ନେଇକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ? ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ ଏଇଥିପାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ତତ୍ତ୍ୱାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କାମକୁ ଯିଏ ଦେଖାଶୁଣା କରିବେ ସେ ହେଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ଖାଇଦେଲା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶେଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଗଲେ ଯାଇକି ସମାଧାନ ହବ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ତୁ ତ ମୁତ୍ରୀ ମୁଁ ତ ମୁତ୍ରୀ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଇନଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନବୁ। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରିବୁ। ଆମେ କୌଣସି ସରକାର କି ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ, ମତେ 54 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମେ 6-7ଟା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, କଣ କିଛି ନାହିଁ। ବରଂ ଆଇନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ହୁଏତ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଧର୍ମର ପାଇଁ ଲାଗିଛୁ, ଆଇନ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦବ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସିଏ, ଆଇନ ବିଭାଗ ବି ତାଙ୍କରି ହାତରେ। ଆଜ୍ଞା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନ ତ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ନା, ସିଏ ତ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ନୁହନ୍ତି ନା, ଜଜ ନୁହନ୍ତି ନା, ସିଏ ତ ବିଚାର କରିବେନି ନା। ବିଚାର ଆଜ୍ଞା ବିଚାରାଳୟ କରିବ, ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ବିଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ କେହି ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦବା କଥା ଯେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜ ଲଢେଇରେ କାହିଁକି ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯିବାନି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଧାରଣା ଦିଅନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନେତା ଆଉ ଏମିତି ବିଭାଗ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଯାଆନ୍ତି, କେବେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି, ନ୍ୟାୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଦବା କଥା ଯେ ଭାଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆମେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟାଳୟକୁ ଯିବୁ, ସରକାର ତାପରେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବେ। ଆମେ ସରକାରଠୁ ଅଧିକ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାର ଆଗେ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଏଟା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 23/4/2024 ଅଭିଯୋଗ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା R&B ସେକ୍ସନ। 7,67,00,000 ଟଙ୍କାର ଗାର୍ଡୱାଲ କି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଭେଳିକି ରାସ୍ତା, ଯଦି 8 mm ରୋଡ ଏଇଭଳି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କାମ ହେଲା ସରିଲା, ଆଉ ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟାୟାଳୟ ପାଖକୁ ଯିବୁନି ତ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଏଟା କି ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା? ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଟଙ୍କ ରୋଡ, ବମ୍ବେରୁ ପୁନା, 7,67,00,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ହେଲା, ଆମେ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବାଉନୁ। ୟାଠୁ ଭଳି ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ଥାଇପାରେ? ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁନୁ 7,67,00,000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯୋଉ ଭକୁଆ ସେଇ ଭକୁଆ, ରାତି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଫଟା ରାସ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ କଣ ନା 7,67,00,000 ଟଙ୍କା କରଞ୍ଜ ଦହିମାଛ ଭାଇଆ ଗୋଖାପଡା। କି ଭେଳିକି ଆଜ୍ଞା? ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଆମେ ବସିଛୁ, ଆମର ଅଧିକଣ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ୟା ପରେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଇଏ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହୁ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତାର ମାନଟା ସାମ୍ପୁଲଟା ଅଣା ଯାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କରି ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ଯୋଉ ହାରରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ସେଇ ହାରରେ ତାଙ୍କର ଏସିଙ୍କୁ ଆଉ SDOଙ୍କୁ ଜେଇକି ବିଭାଗୀୟ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ମାମଲା ବି ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଆଇନଗତ ହିସାବରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏଇଟା ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଏ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହୁଏ, ଆମର ଆଗାମୀ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଏ ଧାରଣା ଚାଲୁ ରହିବ। ଆଉ କଣ ବସିବୁ ନା କଣ? ଆମେ ଧାରଣା ଆମରଣ ଅନଶନ କରିବୁ ୟା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ, ଯେତେ ଦିନ ଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବୁ ଆମରଣ ଅନଶନ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନହବ, କିଛି ନହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହିସାବରେ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମେ
ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନିଶ୍ଚିତ ନେବୁ। ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଯେମିତି ଲଢ଼ାଇ କଲେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଗୋଟେ କରିବୁ। ଯାହା ପରେ ଯେତେ ବାଟ ଯିବ ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିବା କଥା କରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ ମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ଏ ଯୋଉ ଘଟଣାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନଯାଏ ବା ସଠିକ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 2 କିଲୋମିଟରକୁ 6.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ସେଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା କୋଉ ପଟେ ଗଲା, କିଏ ଖାଇଲା, ତାହେଲେ ରାସ୍ତାର କାମ କେମିତି ହେଲା, ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ, ତନାଘନା ନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ କୋର୍ଟକୁ ଯଦି ଏ କେସ୍ଟି ଗଲା, ଏବେ ନହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିହାତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ର ଶିକାର ବହୁତ ଜଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ରହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।